Hello everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Udan Deepak YouTube channel and I am Deepak from Udan Deepak Academy Hubballi. So let us now begin with the discussion of most important that is the SA1 question paper, most expected paper for the upcoming midterm examination of 2025, and you know that already three papers have over first language, second language and the science. Now this is the part 2 of my discussion. Yes, so let us know that this is part 2. In the part 1 I have discussed all the 1 mark question, that is question number 1 to 16. This is part 2. In this I will be discussing around question number 17 to question number 24. So I will be discussing in this session. So fast agi enaiti pata pata pen tagori, book tagori, both in English and Kannada medium I will be discussing. So around question number 14 to 16 tana agide. From 17 I need to begin. So not wasting much time, fast agi enaiti we will start with what discussion of the questions. So ಏನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಾಕ್ತೇನೋ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ solve 3x plus 2y equal to 11 and 2x minus 3y equal to 9 ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3x plus 2y equal to 11 ಮತ್ತು 3x minus 3y equal to 3. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. So 3x plus 2y equal to 11, then 2x minus 3y equal to 3. So first method ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ x ಬಾಜು ಇದ್ದಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ x ಬಾಜು ಇದ್ದಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್. ಸೊ 3 2 the s 1 to 6, 2 2 the 4, then 11 2 the 22. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 3 the 9, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 4 plus 9 is plus 13x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ 22 minus 9 is 13. So x is equal to 13 by 13. So 13 ones are 13 ones are. So x is equal to how much it is? 1. Then what we should do? Substitute x is equal to 1 in equation 1. What will you do is you substitute this in equation 1. So what is equation 1? 3x plus 2y equal to 11. 3 into x is 1, 2y equal to 11. This is 3 ones are 3. 3 plus 2y equal to 11. Multiply 3 here. 2y equal to subtract ಮಾಡಿ ಕಳೀರಿ. So it will be 8. So this 2 will come down. Yes, but y is equal to 8 by 2. 2 ones are 2 fours are y 4 ಬಂತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು x ಮತ್ತು y ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ x 1 y 4. Okay, so this is how you need to find the answer for question number 17. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತು question number 17 ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಮತ್ತು 18 ಅನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಯಾರು ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ nth term of an AP is an is equal to 3n minus 1, you should find the AP. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ nನೇ ಪದವು, ಸೊ nನೇ ಪದ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 3n minus 1 ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಶ್ರೇಣಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ an ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. an ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳಿ 3n minus 1. ಸೊ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದ್ರೆ AP ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ A1 A2 A3 ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್. ಸೊ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕಿ, n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. n is equal to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ an is equal to 3n minus 1. n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಬರೀರಿ. So 3 into 1 minus 1. 3 ones are 3. 3 minus 1 is 2. So A1 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2. ಅದೇ ರೀತಿ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ. So A2 is equal to 3. n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಬರೀರಿ minus 1. 6 minus 1 is how much? A2 is 5. ಅದೇ ರೀತಿ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಬೇಕು. n ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಬೇಕು. A3 is equal to n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ಬರೀಬೇಕು
minus 1, 9 minus 1 is 8. So ಇಲ್ಲಿ AP ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AP is A1, A2, A3 dot dot dot. A1 is 2, 5, 8 dot dot dot. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. Still you want to uplift your studies for upcoming board examination, I2 for preparatory examination, I2 you can purchase our Udan books, which consists of last 5 question papers on LBA passing and scoring package. 12 set of Udan books will be delivered at your doorstep in 2-3 working days. So you can just visit our website www.udandeepak.com. ಅಲ್ಲಿ buy books ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ 8123426450ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನೈತಿ ಪಟಾಪಟ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಆಯ್ತು, 18 ಆಯ್ತು, ಈಗ 19. ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಹೂಸ್ ಜೀರೋಸ್ ಆರ್. ಸೊ 5 ಮತ್ತು 3 ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ I think question number 19 I didn't do. First 19 ಮಾಡಬೇಕು. So do the lines of equation 2x plus y plus 4 equal to 0 and x plus 2y minus 5 equal to 0 intersect, justify. 2x plus y plus 4 ಮತ್ತು 2x ಇದು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸುತ್ತವೆಯೇ. ಸೊ ಛೇದ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು, ಸಮರ್ಥಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ A1. ಫಸ್ಟ್ A1 by A2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 2 by 1 ಇದರ x ಬಾಜು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ B1 by B2 ಬರೀರಿ 1 upon 2. then C1 by C2 ಬರೀರಿ 4 by minus 5. Therefore, A1 by A2 is not equal to B1 by B2. A1 ಮತ್ತು A2 ನೋಡಿ, ಈಗ 2 by 1 ಐತಿ, 1 by 2 ಐತಿ, ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. Therefore, they are intersecting. Intersecting ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಛೇದಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Therefore, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಎರಡು ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಾಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಹೂಸ್ ಜೀರೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಶೂನ್ಯಗಳು 5 ಮತ್ತು 3 ಇರುವ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಮೀಕರಣ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೀಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ನಾವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್? ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ zeros. So zeros means what? ಶೂನ್ಯಗಳು alpha ಮತ್ತು beta. So alpha ಮತ್ತು beta they are given. Alpha is 5 and beta is 3. Alpha plus beta ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. They have not given the sum and product. Okay. So ಮೊದಲ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? Sum. Sum is alpha plus beta ಮಾಡ್ರಿ. Second you should calculate multiply. So products. You should multiplication you should find, that is alpha into beta is 3 by 8. Alpha 5 plus 3 5 6 7 8 and alpha into beta ಮಾಡಿ second. So alpha is ಬರೀ product ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 5 into 3 15. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಸಮೀಕರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಇದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಸಮೀಕರಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 8x.
ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 8x ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 15 ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ ಮುಗೀತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 15 ಐತಿ 15 ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಲಿ ದಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ you should write the equation and you should able to solve this one. Yes, now coming to the next question. Then find the smallest number which when divided by 6 and 8 gives a remainder 3 in each case. 6 ಮತ್ತು 8ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ 3 ಕೊಡುವ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, LCM. LCM ಅಂದ್ರೆ ಲಸಾಹ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಲಸಾಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಹ ಮತ್ತು ಲಸಾಹ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LCM ಲಸಾಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 8 ಮತ್ತು 6 and 8 LCM ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 2 3s are 6, 3 1s are 3, so 8. 2 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 6. 2 into 3 and 8, 2 cube. So what is common to highest, telling lowest but taking highest power. 2 cube into 3, 8 into 3 is 24. But they have not asked us to find what LCM or ಲಸಾಹ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಲಸಾಹ ಜೊತೆ 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +3 ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 27. therefore find the smallest number. ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, 27 is the ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. The smallest number is 27. therefore smallest number, ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, 27. therefore the smallest number is 27. that will give the same remainder 3 in each case. ಎರಡು ನೀವು 23 ಅನ್ನ 6 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 8 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 24 ಆಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 21 this one and here this one. Okay, find the greatest number that divides 39 and 51, leaving 3 as remainder in each case. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 39 ಮತ್ತು 51 ಇವುಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ 3 ಕೊಡುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ಶೇಷ 3 ಅದರ ರಿಮೈಂಡರ್ 3 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, 39 ಮತ್ತು 51 ಎರಡನ್ನು 3ರಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 36 ಬರ್ತೈತಿ, 48 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದರ HCF ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮಸಾಹ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 36 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, 3 1s are 3 2s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are 48, 2 4 24s are 2 12s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ, 36 2 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 48 2 raised to 4 into 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್. ಸೊ HCF, ಸೊ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು 2 ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬೇಕು. 3 into 4 12 ಬಂತು. therefore 12 is the greatest number when you divide. ನೀವು 3 ಶೇಷ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ when you divide by 12 you will get 3 as the remainder in both the case. I hope you are understanding everyone. Kindly like, share and subscribe ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿ. Then coming to the next one now. So in the next ನೋಡ್ರಿ, question number 22 we need to move now. 22 is here. So 22, yes, 22 you can see. Find the coordinates of midpoint of line joining the point. So midpoint formula, we need to find what, midpoint of line joining the points 2, 1. Similarly 22 2, 1 ಮತ್ತು 4, 7 ಬಿಂದುಗಳನ್ನು
ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಯಾಕೆ ಕಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತು, ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸರಳ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಬೈ 2 y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ಬೈ 2. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬಿಂದುಗಳು. ಸೊ 2, 1 ಬಿಂದು ಐತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 4, 7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ x1 y1 ಅಂಡ್ ಇದು x2 y2 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ x1 ಎಷ್ಟೈತಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 4 ಬೈ 2 1 ಪ್ಲಸ್ 7 ಬೈ 2. ಸೊ 6 ಬೈ 2 8 ಬೈ 2. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, 2 1s are 2 3s are 6 2 1s are 2 4s are 8. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3, 4 ಬಂತು. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಪದ್ಧತಿನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ದನಲ್ಲ ಹಂಗ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಮಕ್ಕಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ up to question number 24 I need to solve now. So yes, question number 22 ತನ ಮುಗಿತು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೀಗ 23 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 23 ನೋಡ್ರಿ, in triangle ABC D and E are points on sides AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. So they are given the points. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ AB ಮತ್ತು AC ಗಳ ಮೇಲೆ DE ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು BC ಆಗುವಂತೆ ಇರುವ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ AE ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಾರಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐತಿ. In this triangle you can see D and E are points. D ಮತ್ತು E ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವು, AB ಮೇಲೆ D ಐತಿ ಮತ್ತು AC ಮೇಲೆ E ಐತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಎರಡು ಏನದಾವ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AB ಟೋಟಲ್ AB 15, ಟೋಟಲ್ AD 6, AC 20. ನಾವು AE ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಥೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಥೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ ಅಥವಾ ಬೈ BPT. ಓಕೆ, ಕೊರೊಲರಿ ಆಫ್ BPT ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಕೊರೊಲರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ BPT, ಕೊರೊಲರಿಯ BPT ಥೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಬಿಗ್ಗರ್ ಲೆಂತ್. ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡ ಬೈ ಸಣ್ಣದು, ಸೊ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬೈ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆಂತ್ is equal to smaller length by greater length. ಉದ್ದ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಮಾಲರ್ ಬೈ ಬಿಗ್ಗರು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ AD ಎಷ್ಟೈತಿ 6 ಬೈ 15, AE ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, AC ಗೊತ್ತೈತಿ 20. ಸೊ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಮೇಲೆ ತಗೋರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 20 up, 6 by 15 into 20 is equal to AE. So 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 1s are 5 4s are 20, 4 2s are 8. ಸೊ AE ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಎಂಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿತು. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಥೇಲ್ಸನ ಪ್ರಮೇಯ, ಕೊರೊಲರಿ ಆಫ್ BPT, that is basic proportionality theorem we need to use in this case. I hope you all are understanding here. Then coming to next one, question number 24. Find HCF of 224 and 288. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 224 ಮತ್ತು 288 ರ ಮಸಾಹ LCM ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So 224 ಮತ್ತು 288 ರ ಮಸಾಹ. So you should find the HCF of 224 and 288. So ಹ್ಯಾಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ, HCF ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, 224 and 288. So how will you do this? So 224, first find the factors. 2 1s are 2 1s are 2 2s are 4,
2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7. ಅದೇ ರೀತಿ 288, so HCF ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 2 1s are 2, 44s are. Then, how will you solve this one? Tell me now. HCF. How to write? 1, 2, 3, 4, 5. 2 raised to 5 into 7. Sorry, it is 224. Then 288. 2 raised to 1, 2, 3, 4, 5 into 3 square. So HCF is telling highest but taking lowest power. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದೈತಿ. 2 raised to 5, 2 into 2 into 2 into 2 ಅಂದ್ರೆ HCF ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 32. we got it as HCF. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ LCM of 15, 30 and 45. ಸೊ 15, 30 ಮತ್ತು 45ಗಳ ಲಸಾಹ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಲಸಾಹ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ? ಸೊ ಲಸಾಹ, ಸೊ ಅದು LCM. how will you do? So 15, 30 and 45. so 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5. so then how will you do this? 15, 3 into 5, 30, 5 into 3 into 2, then 45, 3 square into 5. So what is common in all the three? 3 square is common. So which is the greater number? So LCM ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which is the greater of 3, 3 and 3 square? 3 square is greater. 5, 5, 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದೈತಿ? 5 ನ ಐತಿ. ಈಗ ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. 3 square 9, 5 2s are 10. So 90 is the LCM of all the 3. So 90 LCM. ನೀವು prime factorization method ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So with this I just finished. So ಎಲ್ಲ 24 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ 25ರಿಂದ that is proved that root 3 is irrational. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಏನೈತಿ ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೊ ಪೆನ್ ತಗೋರಿ, ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನೆ ಪದ್ದಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ, ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಫಿನಿಶ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಅಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್.